ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। अज असीं गल कर रहे हैं प्राइम टाइम दे विच पावर प्रोजैक्ट दे उत्ते जिहड़े पावर एग्रीमेंट किए गए उन्हां दे उत्ते, क्योंकि पावर कट तो परेशान है इस समय पंजाब ते इस सब दे विचाले सियासत खूब हो रही है ते नाल ही उंगल उठ रही है पावर एग्रीमेंट्स दे उत्ते। पावर एग्रीमेंट्स के बारे तुहानूं दसीए कि 3 पावर एग्रीमेंट सी 2008 दे विच तलवंडी साबो वाला होया, 2010 दे विच राजपुरा थर्मल पावर प्रोजैक्ट का जिहड़ा एग्रीमेंट होया सी ते करीब 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ते 2 लाख करोड़ का मुनाफा लैण का 25 साल दे विच टीचा रखा गया सी जो एग्रीमेंट्स बोलते हैं। इस दे नाल भी तुहानूं दस दईए कि बहुत सारे क्लोजेस का इस समय जिक्र हो रहा कि इस दे विच चार्जिज नहीं रखे जाए कि कदों तुसीं जुर्माना लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। जिक्र यही किया गया पीक टाइम दे विच भी जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, जिवें मौजूदा स्थिति झोने के सीजन ते गर्मी के सीजन करके बनी हुई है। इस दे उत्ते गलबात हो रही है कि आखिर क्यों हुण तक रिव्यू नहीं होए, क्योंकि जे 2008 दे विच होए ने तो तकरीबन 13 साल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, 12 साल ही बाकी ने, 25 साल का पूरा एग्रीमेंट होया सी। एक बार फिर तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। वक्-वक् पार्टियां तो मेहमान साडे नाल जुड़े हुए हैं। बलटोआ जी, शुरुआत तुहाडे तो करांगे। ब्रेक तो पहला जो जिक्र हो रहा सी, हुण सवाल यह है कि वाकई जे इहो जी स्थिति सी तां कि वाकई सरकार नूं ਇਹ मजबूरी बन गई कि असी 1 रुपए वाली चीज़ ਨੂੰ कई गुणा ਵੱਧ रेट के उत्ते खरीद लिया। आम आदमी पार्टी ये भी दावा करती है कि देखो तुसी कह रहे हो कि केंद्र दी गाइडलाइन सी, पर वो कहते कोई केंद्र दी गाइडलाइन नहीं। दूजा सवाल यह भी है कि जेकर वाकई केंद्र दी गाइडलाइन सी, फिर बाकी होर किसी सूबे ने अजिहा एग्रीमेंट क्यों नहीं किया? कि यह सिर्फ पंजाब दे नाल होया, पंजाब ने ही इसनूं करिया? देखो गौरव जी, सब तो पहली तो गल है कि यही एग्रीमेंट सी, यही उत्पादन सी, यही बत्ती असी, यही बिजली जी पंजाब के लोगों को घरेलू खपत वास्ते, इंडस्ट्री वास्ते ते किसानों को ट्यूबलों वास्ते देंदे रहे। और घट्टो घट्ट 5 साल तो असी जी जो पावर सरप्लस सूबा होगा सी असी उदों देंदे रहे। उदों रेट वधे, उदों किस तरह की कोई दिक्कत आई? गल तो सब तो वड्डी गल है कि कोई सुपरविजन ही है नहीं, और सुपरविजन ही है नहीं। और ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਲੌਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 4 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਡ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਸਰਪਲਸ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਲਟੋਆ ਜੀ। ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਡ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ? ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸ਼ਵੈਸਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ CMD ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, 2017 ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕੱਟ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ 2017 ਤੱਕ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ, ਵੀ ਅਗਰ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਰਮਲ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਫਿਰ ਵੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਲਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰੇ ਸੀ? ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ? ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 91 ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਧਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਆ, ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਲ ਕੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ 80% ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਆ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ 85% ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਨੇ, 91 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੌਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, 90 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਦ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਕੁਛ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਵਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 91 ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ। ਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 4.5 ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ 80 ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਫੇ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਾਰਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਉਧਰ ਵਰਤ ਦਿਓ, ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 250 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਜਮੈਂਟ 2000 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 17 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਜਮੈਂਟ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਬਰ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਰੀਮਨ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਠਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਜਮੈਂਟ, ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਜਜਮੈਂਟ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਪੈਸੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੀ, ਨਸੂਰ ਹੈ, ਨਸੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਰੀਮਨ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, 250 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਸਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਪੋਚੇ ਫੇਰੀ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਨਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਥਰਮਲ ਸੀ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਥਰਮਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਥਰਮਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੁੱਛੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪਖੋ, ਅਸੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਪ ਸੈਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਿਵਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਰੇਤੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਬਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਸੋਲਿਡ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਠ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧਲਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਹਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ, 300 ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, 301 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, 400 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੋ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਾਰੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ।